किसी ना हिंदू पोएट ने लिखा वा, कहना ना करूं अब की ना करूं तब की, अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह सुन्नत होती सबकी। दोस्तों अज असी बेगोवाल जिहड़ा साडा नगर पंचायत आ उत्थे सारे इलाके दे जिहड़े पतवंते सज्जण आ वो इस वक्त इत्थे साडे नाल इस जगह ते इकत्तर ने। इस तो पहला कि मैं अज दे विषय ते आवां, जो अपना शहीदी हफ्ता चल रहा वा सरबंस दानी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उन्हां दे समूह परिवार ने जो कुर्बानियां दित्तियां मनुखता दे वास्ते, छोटे छोटे साहिबजादियां ने जिन्हां दा हुण जोड़ मेला चल रहा है फतेहगढ़ साहब सरहंद विखे। छोटे छोटे साहिबजादियां नूं नीहां विच चिणिया गया और उन्होंने ईन नहीं मन्नी। सब तो पहला तो असीं सारा इलाका निवासी उन्हां नूं दिलों प्रणाम करते हैं सारे, और उन्होंने दी कीतियां कुर्बानियां नूं याद करते हैं। किसी ना हिंदू पोएट ने लिखा वा, कहना ना करूं अब की ना करूं तब की, अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह सुन्नत होती सबकी। मतलब कहने का भाव आ कि अज जिहड़ा भारत का नक्शा ना जिस जिस शक्लो सूरत च देश बैठा वा, ये शायद इस शक्ल च ना हुंदा जे गुरु गोबिंद सिंह जी दे सरबंसदानी दी कुर्बानियां ना हुंदियां। शायद ਇਹਦੇ ਬਾਰਡਰ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਿਆ ਗੇਟ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਕਿ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਖੰਡਵਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ उस वक्त लभ्या, तो बाबा मक्खण शाह लुबाणा बहुत वड्डा इतिहास विच नाम है, तुसीं सारे जानते हो। साडे इलाके क्योंकि संत बाबा प्रेम सिंह अते लुबाणा भाईचारा बहुत वड्डे पद्धर ते बैठा हलका भलत्थ विच, तां जदों भी मैनूं किते जिंदगी च मौका मिलिया मैं हमेशा कोशिश कीती है कि इस भाईचारे दा, बाबा मक्खण शाह लुबाणा दा, संत बाबा प्रेम सिंह दा जिन्ना सत्कार किया जा सके, क्योंकि जिहड़े व्यक्तियां ने कुछ समाज नूं दित्ता या उन्होंने लुकाई वास्ते किया, उन्होंने सब नूं आपां नूं हमेशा मान सत्कार नाल चित्ते रखना चाहिए वा। तो होया कि जदों पिछली सरकार सीगी तां मेरे मन विच आया कि क्यों ना जिहड़ी बाबा मक्खण शाह लुबाणा दा एडा वड्डा योगदान है इतिहास विच, जिन्हां ने साडी पहचान सारे सिख कौम ते सारे सिख जगत नूं गुरु तेग बहादुर साहब की पहचान दित्ती, क्यों ना उन्हां दा कोई याद किया जाए ताकि आले दुआले दे लोकी, इलाका निवासी, पंजाब दे लोकी देखण उत्साहित होण, प्रेरित होण। ते असीं आह पिछली सरकार वेले बहुत अच्छा यादगारी गेट मंजूर करवाया बाबा मक्खण शाह लुबाणा दी याद विच, और मैं समझदा कि अज वो दिन आया वा कि यह गेट मुकम्मल हो के ते समर्पित हो गया, लोगों की सेवा दे विच चल रहा। एक इसकी लोकेशन हैगी आ जदों बेगोवाल तो टांडे नूं जिहड़ी सड़क जाती है, ये गेट उस लोकेशन के उत्ते बनाया गया वा। और इस तो पहला जिहड़ा बेगोवाल तो नडाले वाले पासे नूं सड़क जाती सी, उत्थे संत बाबा प्रेम सिंह जी का यादगारी गेट असीं 2006-7 दे विच इसे तरह का ही बेगोवाल के दूसरे पासे असीं वो गेट जिहड़ा वो बना चुके हो, समझ लो 2007 का समर्पित है। इस तरह करन दे नाल की हुंदा वा कि जिहड़े इतिहास विच जिन्हां लोकां दा बहुत वड्डा मुकाम आ, उन्होंने लोग फिर उन्होंने तो प्रेरित होकर उन्होंने पद चिन्ह ते उन्होंने फुटस्टैप्स उत्ते चलते हैं, ताइयों आप यादगार मनाने हैं, ताइयों आप बहादुर लोगों दियां नूं जिहड़ा है उन्होंने बड़े बड़े आप चिन्ह खड़े करते। एक किस्म का यह चिन्ह खड़ा किया गया बाबा मक्खण शाह लुबाणा दे। इहदे नाल ही क्योंकि जो मैं पिछली इलैक्शन तो पहला असीं गल कीती तां मैनूं सरकार ने पूछा कि तुसीं किहड़ी-किहड़ियां चीज़ां इंपोर्टेंट समझदे हो। इत्थों कोई 2 किलोमीटर दूर साडे दरिया ब्यास पैंदा वा क्रो फ्लाइट ते, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾਈ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਕਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ हरगोबिंदपुर का पुल है इत्थे ब्यास दरिया के उत्ते, मेरे पिछे जिधर मेरा हाथ जा रहा, उस पॉइंट तो ढिलवां जीटी रोड के पुल तक एक पूरी 30 किलोमीटर नवीं सड़क जिहड़ी आ
ਆਲਮੋਸਟ 80% ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ 80% ਸੜਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 20% ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ 65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੇਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡਸ ਅਸੀਂ ਹਲਕਾ ਭਲੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਣਵਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਇਆ, ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਆਲਮੋਸਟ 70-80% ਬਣ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਚੋਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, 4-4 5-5 ਗੁਣਾ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਲੇ ਇਹ ਲਿੰਕ ਰੋਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਗੇਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਟੂਮਨ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਕ ਪਾਉਣੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਫੈਬਰੂਅਰੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ 65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 2-3 ਸੜਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਭੋਗਪੁਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 12-13-14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਲਮੋਸਟ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਰਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚਤਾ ਸੀਗਾ ਭੁਲੱਥ ਭੋਗਪੁਰ ਸੜਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਫਿਰ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੱਥ ਵਿਖੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਭੁਲੱਥ ਭੋਗਪੁਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਗੋਵਾਲ ਭੁਲੱਥ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੜਕ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਪੈਸੇ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਏ, ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 35-40% ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਕਰੀਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਸੜਕ ਸਾਡੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸੇ ਸੜਕ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਨਡਾਲਾ ਸੁਭਾਨਪੁਰ, ਜਾਂ ਐ ਕਰੋ ਭੁਲੱਥ ਨਡਾਲਾ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਜਾਂ ਬੇਗੋਵਾਲ ਨਡਾਲਾ ਸੁਭਾਨਪੁਰ। ਇਹ ਸੜਕ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਟਰਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜੰਮੂ, ਇਧਰੋਂ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਤੇ ਗਟਕਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਟਰਾਲੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ 16 ਟਾਇਰ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ 18 ਟਾਇਰੀ ਇਹ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੜਕ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸੜਕ ਛੇਤੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਨਡਾਲਾ ਲਿੰਕ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਸੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਮਸਲਾ, ਪਿਛਲੀ ਜਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਲਦੀ ਬਣਵਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੜਕ ਸਾਡੀ ਹਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਬਣਵਾਵਾਂਗੇ ਸੜਕ ਸਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੁੱਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਓਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ, ਇਹ ਟੋਲ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 500-700 1000-2000 ਦਾ ਟੋਲ ਬਚਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੜਕ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹਲੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਜੂਨ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕੁੱਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 80 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਈਡੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਝੂਠਾ ਬਣਾਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ, ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੰਡ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਦਾ ਗੇਟ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੱਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੜਕ ਚੱਲੇਗੀ, ਬਣੇਗੀ, ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹੈਗਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2007 ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਡਾ ਹਫਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਫਤਿਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਬੱਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲ ਲਓ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰਬੰਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਇਨਾਤ ਰਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਨਿਡਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਣੀ ਕੱਟਣੀ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਥੋੜਾ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਜਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਹ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹ ਇਹ ਥੋੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰੋ, ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਮੰਤਰੀ ਬਣੋ, ਸੰਤਰੀ ਬਣੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੇਗੋਵਾਲ ਬੈਲਟ ਦੇ ਮਤਲਬ ਖਿਆਲ 5-4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਇਹਦੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁਣ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਚਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੋਵਾਲ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਤੇ ਪਲੱਥ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ, ਉਹ ਨੰਗਲ ਲੁਬਾਣਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਆਇਓ ਜਰਾ। ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਨੰਗਲ ਲੁਬਾਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਡੇ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਲਾਈਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬੱਬੂ ਹੁਣੀ ਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੱਗਾ ਜੀ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਮਸੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੀਏ, ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਕੂਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਅਜਮੇਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ 2 ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ MLA ਹਲਕਾ ਭਲੱਥ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਰੀਮ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਬੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਿਕਾਸ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਭੁੱਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਕੁੱਕੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬੇਗੋਵਾਲ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰੋ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਮਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੇਟ ਲਬਾਣਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਲਬਾਣਾ ਕੌਮ ਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਇਸ ਆਈ ਹੋਈ ਕਰੀਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ 2 ਗੇਟ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ 1 ਗੇਟ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।